Sir, bye bye. So wait, please. I'm sharing your screen. Then I'll describe each and everything. Then we'll be clear about articles, how to start and how to end an article. So actually, I will do. Have you seen my screen well? Yes, sir. Yes, sir. ठीक छ Okay. Screen clear छ नि हैन? एकदम राम्रो देखिरहेछ ओके, हामी आर्टिकल्स जोनमा छौँ आज है। तपाईहरु अब धेरैजना नयाँ हुनुहुन्छ। So I hope you will enjoy my class. Don't feel any hesitation while asking me questions, while raising questions, or while you get any thoughts regarding your queries. Please kindly you can question me so that I can answer you well. So I'm trying and I'll try my best. So most of you, I don't have, I think I haven't given you introduction also. So just yesterday we were introduced there. So okay, let it be your names. I can remember by watching your screen. So generally articles, two types of articles we have to study. Very important. Mostly we go through the exceptional rule. Okay, exceptional rule generally that are most important parts of articles. So general rules, they are simple ones, easy ones, but sometimes confusing too. Sometimes it makes you confusion. I know. So that confusion I'll try to remove from you during your preparation for entrance. Different not difficult, but I don't say difficult questions. They are, isn't it? But I would like to say that's confusing questions, not difficult ones. Don't feel difficulty, okay? Difficult भन्ने चाहिँ हुँदैन, कन्फ्युजिङ भन्ने चाहिँ हुन्छ है। समटाइम्स यो लगाउने कि त्यो लगाउने भनेर हामीलाई कन्फ्युजिङ क्रिएट गर्ने खालको क्वेसनहरू चाहिँ हुन्छन्। बट डिफिकल्ट क्वेसन भन्ने चाहिँ डोन्ट इमेजिन लाइक द्याट्स, ओके? आर्टिकल्समा डिफिकल्ट चाहिँ हुँदैन। एक्चुअली दिस इज ल्याङ्ग्वेज, language is for understanding भनिन्छ, language is for understanding हुन्छ, but grammar things that may not taken as understanding, okay? We don't take grammar portions as understanding. Grammarly चाहिँ understanding मात्र हुँदैन, it gives meaning. So the grammar sentences should be meaningful, okay? So articles two types, one is definite, another is indefinite, okay? Definite article, the, or you can pronounce it the, according to American English, and that is known as Latin American. You can pronounce it the also, but British pronunciation for it is the, okay? हामी द भनेर प्रोनाउन्स गर्छौँ। द इज डेफिनाइट आर्टिकल। द भनेको नेपालीमा भन्ने हो भने त्यो, जनरली हामी त्यो भनेर बुझ्छौँ, ती भनेर बुझ्छौँ। तिनीहरूलाई त दे भन्छौँ हामी, होइन? ती र त्यो भन्ने अर्थमा चाहिँ द लाग्छ। त्यो भने त्यो भनेको डेफिनाइट बनाएको हो, त्यसलाई हामी पर्टिकुलर भन्छौँ, त्यसलाई हामी स्पेसिफिक भन्छौँ। दले हाम्रो जहिले पनि स्पेसिफिक कुरा जनाउँछ, पर्टिकुलर कुरा जनाउँछ। तपाईलाई मैले दिएको त्यो पेन खोइ भन्यो भने त्यो भन्यो भने द इन्डिकेट गर्छ। कुन पेन भन्यो भने त्यो पेन जुन पेनको कभर रेड थियो, त्यो पेन, द पेन which has a red cover, which has a red cover, the pen, that means the particular, that is particular. So in this sense, the defines specific objects, हामी यहाँ सब्जेक्ट्सको नाउन्सको कुरा गर्छौँ। द लाग्ने भनेको, आर्टिकल्स लाग्ने भनेको नाउन्समा हो। नाउन्स पनि सबै नाउन्समा लाग्दैन। देयर आर अल टुगेदर 6 टाइप्स अफ नाउन्स,
among them common nouns. Generally common nouns takes article, all the articles. Okay, proper nouns मा हामी लगाउँदैनौ, common nouns मा लगाउँछौं. So त्यसरी जान्छौं हामी. Okay, so अर्को चाहिँ indefinite article means not clear. Indefinite means not sure, not sure. There is a house. Which house we don't know, which house we don't know. Okay, which house we don't know. So हाउस त छ, त्यहाँ एउटा घर छ, कुन घर हो भन्ने स्योर छैन. जब घर स्योर हुन्छ त्यसपछि हामी द लगाउँछौं, तर घर स्योर छैन हामी or and लगाउँछौं, or and लगाउँछौं. or and लगाउने बेलामा साउन्ड मात्रै डिफरेन्ट हुन्छ, अरु सेम हुन्छ. अदर केसेस आर सेम, ओन्ली साउन्ड डिफरेन्ट हुन्छ. साउन्ड भवल र कन्सोनेन्ट छुट्याएपछि you can use article or and. So हामी द र अ मा चाहिँ त्यही डिफरेन्सेस देखाउँ कि एउटा जनरल सेन्स, कमन सेन्स. Next one is specific sense or particular or definite or indefinite. Clear it is. Indefinite means not sure, not sure, or it is known as general ones. Anyone can be there. Or means anyone can. There is a school. Which school we don't know. There is a school. Any school can be there, right? Any school. There, that is not sure. So we use their article or an, okay, there, but not sure there. Sure छैन भने हामी or an युज गर्ने, but sure छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई द को प्रयोग गर्छौं. दले नेपालीमा भन्यो भने त्यो र ती भन्ने अर्थ लाग्छ भने or an ले चाहिँ एउटा भन्ने अर्थ लाग्छ, one भन्ने अर्थ दिन्छ, one को मिनिङमा जान्छ यो. सो one भन्ने अर्थमा यसरी प्रयोग गर्न मिल्छ. ओके, सो तपाईहरुलाई अर्को पोइन्ट अब हामी or an सुरु गर्छौं. द हामी लेटर डिस्कसन गरौँला. म अलि धेरै चाहिँ तपाईहरुलाई एक्सेप्सनल केसहरु पढाउन चाहन्छु. जनरल केसहरु त तपाईहरु सबैलाई पढेर आउनु भएको छ. क्लास 9, 10, 8 देखि तपाईहरुले पढिरहनु भएको छ. You have studied well about article or and like this during your school days. But now a little bit different portions. Like yesterday, I think so one student asked me a question, you know. एउटा स्टुडेन्टले हिजो मलाई एउटा क्वेशन पठाउनु भएको थियो. इन्ट्रेस्टिङ थियो क्वेशन. लाइक राम stood ... first in the class भनेर एउटा क्वेशन आएको थियो. युज आर्टिकल्स भनेर. राम stood ... first in the class भनेर आएको थियो. Which article do you use here? Anybody does have answer? Ram stood. Okay, listen carefully, please. Ram stood ... first in the class भनेर क्वेशन आएको थियो. अब यो क्वेशनमा तपाईहरुले प्रयोग गर्ने र मैले प्रयोग गर्ने डिफरेन्ट हुन सक्छ. So please, तर right answer what is I will describe. Just now I heard an answer. So what is your, please? Please answer, please. The. Okay, the. Your answer the, yeah. Next, anybody others? The. Okay. No article. Okay, thank you. Welcome. The. Okay, you have written the. Thank you. Next one. No article. No articles. No articles. Please name your. Who said this no article? Please, can you name it? No article, sir, because they are already article are used. Okay. So no article. Why we must have reasons. Okay, I would give you. So again, the भन्नु भएको साथीहरु. Okay, listen carefully. Mic off गर्छु. Okay, म भन्छु. Actually, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी आर्टिकल नो आर्टिकल युज गर्छौं है. नो आर्टिकल युज गर्छौं. किन नो आर्टिकल भने तपाईलाई लाग्ला फर्स्ट पोजिसन फर्स्ट भन्ने बित्तिकै दुईटा कुराको डिफाइन हुन्छ. एउटा फर्स्ट चाहिँ ऑर्डिनल नम्बर्स हुन्छ. ओके, ऑर्डिनल नम्बर्स हुन्छ. 1 2 3 4 5 6 7 8 भन्दै काउन्ट गर्दै जानुभयो भने दैट इज कार्डिनल नम्बर्स. दैट इज कार्डिनल नम्बर्स. बट if you count like first, second, third, fourth, fifth, sixth, like that, you know, that is ordinal numbers. Okay, ordinal numbers. Generally we use article the with ordinal numbers. भनेको the first, the second, the third, the fourth बनाउँदै जाने हो, right? That is true. But यही अप्सनल केसेस तपाईहरुले सिक्नु जरुरी छ. त्यो अप्सनल केस के हो भने कुनै पनि कम्पिटिसन अथवा रेस अथवा कम्पिटिसनमा फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड हुन्छ भने
पोजिसन ग्र्याब गर्छ भने एचिभ गर्छ भने त्यति बेला हामीले आर्टिकल लगाउन पाउँदैनौँ. वी डोन्ट युज एनी आर्टिकल्स. मैले एउटा इक्जाम्पल मात्रै सिकाइरहेको छु तपाईलाई. म आर्टिकल अर एन्ड सुरु गर्दै गर्दा तपाईको एउटा इक्जाम्पल सिकाइरहेको छु कि हामी आर्टिकल युज गर्दैनौँ त्यहाँ. किनभने कुनै पनि कम्पिटिसनमा फर्स्ट हुँदै गर्दा सेकेन्ड हुँदै गर्दा थर्ड हुँदै गर्दा हामी आर्टिकल युज गर्दैनौँ. र रेसहरुमा पनि रेस र कम्पिटिसनमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा नो आर्टिकल. बट अरु बेला आर्टिकल द लगाउनु पर्यो किनकि अर्डिनल नम्बरसँग द लगाउनु पर्छ. ओके एउटा इक्जाम्पल है त मोर यसकै लागि डिस्कसन गरौँ. जस्तै तपाई एउटा लामो लाइन बस्नु भएको थियो. लाइनको तपाई सबैभन्दा फर्स्टमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईले द फर्स्ट लेख्नु पर्छ त्यहाँ. लाइन त्यो लाइन कम्पिटिसन होइन है, त्यहाँ कसैले जित्ने भनेको होइन. अनि एउटा बिल्डिङ छ, टल बिल्डिङ छ. टल बिल्डिङको एउटा ग्राउन्ड फ्लोर छ, त्यसपछि फर्स्ट फ्लोर छ, सेकेन्ड फ्लोर छ, थर्ड फ्लोर छ, यो 10th फ्लोर सम्म होला. ओके इमेजिन हामी त्यो बेला चाहिँ त्यो फ्लोरले कम्पिटिसन गरेको त होइन नि, फ्लोर कम्पिटिसन होइन. सो त्यति बेला हामी के गर्छौँ आर्टिकल लगाउँछौँ. त्यति बेला हामी द लगाउँछौँ. द फर्स्ट फ्लोर, द ग्राउन्ड फ्लोर, द सेकेन्ड फ्लोर, द थर्ड फ्लोर लगाउँछौँ. ओके तपाईको घर छेउमा घरहरु काउन्ट गर्दै जानुस्. पहिलो घर छोड्नुस्, दोस्रो घर छोड्नुस् भन्न पर्यो भने द फर्स्ट हाउस, द सेकेन्ड हाउस, द थर्ड हाउस, द फोर्थ हाउस. That is not the race, that is not the competition. So there that is the ordinal numbers counting, you know. So there you use article the. But while taking as competition, you know, just like Italy became first in the Euro Cup, you know, Italy became first. No article there, okay. Italy became first in the Euro Cup, right? And Ram stood first in the class, no articles. Hari scored first position. Hari scored first position in the exam, scored first position, no article there. So हामी कम्पिटिसन र रेसको कुरामा चाहिँ हामी नो आर्टिकल लगाउँछौँ. डु यु अन्डरस्ट्यान्ड? ओके बुझ्नु भयो नि हैन? केही सोध्नु छ मैले भनेको कुरामा कसैलाई? No, yeah. Okay, no problem. Thank you. So now go to use of or and. Okay. First of all, म यु or and को use लाई तपाईलाई अर्को तरिकाले सिकाएँ. एउटा अर्को डिफरेन्ट वेजमा सिकाउँछु एकछिन. वेट प्लिज. स्क्रिन हेर्नु होला है. स्क्रिन हेर्नु होला. सो Hello, sir. Okay, please. Wait, please. Okay. Okay, now talk about sound, okay? Sound को कुरा गरौँ एकछिन. और यहाँ लगाउन छ. Okay, please. Who is the first student in the class? Sir, यो मा द कसरी पढियो भयो त? Okay, तपाईको very good queries, right? Okay, surely. अब त्यो तपाईले बेस लगाउनु भयो नि? हजुर. तपाईले बेस लगाउनु भयो नि, हामी त्यहाँ चाहिँ सुपरलेटिभ डिग्रीमा प्रयोग गर्छौं. तपाईले फर्स्ट भन्नु भएको कि बेस्ट भन्नु भएको? Who is the first student in the class? Okay, त्यसको डबल मिनिङ छ साथी. त्यसको डबल मिनिङ छ हैन? त्यसले तपाईलाई पोजिसन फर्स्ट मात्रै भन्दैन. पहिला एडमिट भएको स्टुडेन्ट भन्ने अर्थ लाग्छ, अनि फर्स्ट एपियर भएको स्टुडेन्ट लाग्छ, फर्स्ट प्रेजेन्ट भएको स्टुडेन्ट लाग्छ मिनिङ हैन? अनि जनरली त्यसलाई हामी सुपरलेटिभ बनाउन लगाएर त्यस्तो बनाइएको हो. एक्चुअली त्यसलाई हामीले इन्डिकेट के गरेर बनाएको भने सुन्नु है फेरि. त्यसलाई इन्डिकेट के गरेर बनाएको भने पर्टिकुलर बनाउन खोज्दै गर्दा हु इज द फर्स्ट भनेर रेसमा कम्पिटिसनमा नराखेर त्यहाँ केही नलेखेको छ पछाडिपट्टि. हु इज द फर्स्ट स्टुडेन्ट इन द क्लास भनेको छ. हु इज द फर्स्ट स्टुडेन्ट इन द क्लास. त्यहाँ हामीले रेसको कुरा पनि गरेका छैनौँ, कम्पिटिसनको कुरा पनि गरेका छैनौँ. त्यसको मिनिङ चाहिँ क्लियर छैन, राइट? मिनिङ क्लियर छैन. मैले त अघि तपाईलाई भनिसकेँ, रेस र कम्पिटिसन बाहेक अरु बेला हामी अर्डिनल नम्बर्समा जहिले पनि द लगाउँछौँ. मेरो कुरा बुझ्नुभयो फेरि? रेस र कम्पिटिसन, त्यहाँ कम्पिटिसन भन्ने कुरा खुलेको छैन है. बुझ्नुभयो नि?
तपाईले एक्जाममा फर्स्ट हुने कुरा गर्नुस्, रेसमा फर्स्ट हुने कुरा गर्नुस्, पोजिसन फर्स्ट ल्याउने कुरा गर्नु हैन, त्यो बेला हामी नो आर्टिकल युज गर्ने, तर अरु बेला चाहिँ हामी जहिले पनि अर्डिनल नम्बरसँग द लगाउँछौं। मैले अघि भनिरहेको छु फर्स्टमा जस्तै 1 2 3 4 काउन्ट गर्नुभयो भने नो आर्टिकल्स, बट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ काउन्ट गर्नुभयो भने आर्टिकल्स अलवेज। मैले एउटा एक्सेप्सन मात्रै सिकाएको हो कि हामी जब रेट कम्पिटिसन कुरा गर्छौं त्यति बेला मात्रै द को प्रयोग गर्दैनौ। ओके, Excuse me, sir. Hello. ओके, RAM is the dot first in game. What is the article used? RAM is Dot first in cricket game. first. Okay, no article there. No article, that is competition. Excuse me. Okay, sir. Okay. Okay. Okay, let's continue. अब साउन्ड को कुरा गरौँ एकछिन एभ्रीबडी। म आर्टिकल अर एन को कुरा गरौँ। तपाईहरुलाई एउटा सजिलो पोइन्ट सिकाउँछु अर एन लगाउने तरिका है त। एउटा इजी वे छ अर एन लगाउने, केही सिक्नु पर्दैन। अर एन दुईटै एकै ठाउँमा लाग्छ है। अर लाग्नलाई त्यो नाउन सिंगुलर हुनुपर्छ, अर एन लाग्नलाई नाउन सिंगुलर हुनुपर्छ, फर्स्ट पोइन्ट। ओके, सिंगुलर नाउन हुनुपर्छ। अर एन लगाउनको लागि चाहिँ नाउन काउन्टेबल हुनुपर्छ, ओके। फेरि सर तपाईले अनकाउन्टेबल देखाइरहनु भएको छ भन्नु होला नि त। फेरि अनकाउन्टेबल को अगाडि त एडजेक्टिभ जोडिएको छ नि। अनकाउन्टेबल नाउन नलेज हो, तर त्यसको अगाडि गुड भन्ने एडजेक्टिभ जोडिएको छ, त्यसैले त्यति बेला अ गुड नलेज लेखिएको हो। त्यसलाई माइन्ड नगर्नु। मैले भनेको सुन्नुस्, पहिला सिंगुलर नाउन हुनु पर्यो, देन काउन्टेबल नाउन हुनु पर्यो, बुझ्नुभयो? काउन्टेबल नाउन हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि साउन्ड कन्सोनेन्ट भयो भने चाहिँ आर्टिकल अ लाग्यो, साउन्ड भावेल भयो भने चाहिँ आर्टिकल एन लाग्यो। त्यति मात्रै डिफरेन्स हुन्छ, किनकि अर एन दुईटैलाई सिंगुलर नाउन चाहिन्छ, अर एन दुईटैलाई काउन्टेबल नाउन चाहिन्छ। ओके, बट अर एन लाग्नलाई चाहिँ एउटै मात्र डिफरेन्सेस हो, दैट इज साउन्ड। कन्सोनेन्ट एन्ड भावेल साउन्ड क्रिएट भएपछि हामी थाहा पाउँछौं। ओके, कन्सोनेन्ट एन्ड भावेल साउन्ड कसरी थाहा पाउने? लेटर्सको आधारमा थाहा हुँदैन है, लेटर्सको आधारमा चाहिँ थाहा हुँदैन। लेटर्स पनि जान्नु त पर्यो। ए ई आई ओ यू चाहिँ भावेल लेटर्स हो, बाँकी लेटर्सहरु कन्सोनेन्ट हुन्, थाहा पाउनु पर्यो 26 लेटर्समा। तर हामी नेपालीमा कन्भर्ट गर्यौं भने साथी, नेपालीमा कन्भर्ट गर्यौं भने के हुन्छ भने नि, क देखि ज्ञ सम्म यसलाई हामी नेपालीमा व्यञ्जन वर्ण भन्छौं। नेपालीमा व्यञ्जन वर्ण भन्छ। 36 लेटर हुन्छ, इंग्लिशमा 26 हुन्छ, नेपालीमा 36 हुन्छ। नेपालीमा किन त्यस्तो रिपिट भयो भने इंग्लिशको यनले नेपालीमा 5 वटा काम गर्छ। इंग्लिशको यन छ नि, यन नेपालीमा चाहिँ त्यसले ङ को काम गर्छ, अण को काम गर्छ, न को काम गर्छ हैन। सो 5 ठाउँ प्लेसेसहरुमा यसले काम गर्छ, राइट। अनि डी र टी ले धेरै ठाउँमा काम गर्छन्, त्यसैले 26 इंग्लिश अल्फाबेटले नेपाली 36 अल्फाबेटलाई कभर गर्छ। ओके, सो 36 नेपाली अल्फाबेट्सलाई हामी कन्सोनेन्ट लेटर्स भन्छौं नेपालीमा हेर्ने हो भने, बट इंग्लिशमा 21 ले चाहिँ 36 कभर गर्छ है। 21 कन्सोनेन्ट लेटर्स अफ इंग्लिश डिक्सनरी, इंग्लिश अल्फाबेट्सले 36 नेपाली अल्फाबेट्सलाई कभर गर्छ, त्यसलाई हामी कन्सोनेन्ट साउन्ड भन्छौं। बट नेपालीमा अर्को एउटा स्वर वर्ण भन्ने छ। स्वर वर्ण भनेको भावेल साउन्ड हो, जुन अ आ इ ई बाट अ बाट सुरु भएर अममा इन्ड हुन्छ। साउन्ड कुनै पनि नाउन यदि सिंगुलर छ भने, राइट, कुनै पनि नाउन, अनि तपाईलाई के थाहा भइसक्यो भने आर्टिकल जनरली हामी कमन नाउन्समा लाग्छ भन्ने थाहा पाइसक्नु भयो। स्योर, आर्टिकल कमन नाउन्समा लाग्छ, प्रोपर नाउन्समा आर्टिकल लगाइदैन। प्रोपर नाउन्स भनेको पिपल्स नेम भयो, कन्ट्रीज नेम भयो, सिटीज नेम भयो, यिनीहरुमा हामी जनरली आर्टिकल लगाउँदैनौ। लगाउने छ कन्ट्रीज नेममा, केही कन्ट्रीज नेममा लगाइन्छ, ओके, द लगाइन्छ, आई नो, लेटर वी विल डिस्क्राइब। ओके, बट पहिला चाहिँ के बुझ्नु भने कन्सोनेन्ट साउन्ड भने चाहिँ के हो भनेर बुझ्नु त। साउन्ड पहिला त नाउन, कमन नाउन हुनु पर्यो। जस्तै काउ भन्यो भने, काउ चाहिँ कमन नाउन हो, इट मिन्स
सबै काउलाई जनाउँछ। अब हामी एउटा गाई भन्न पर्यो भने अकाउ बनाउँछौँ। अकाउ किन लेखेको एन काउ नलेखेर अकाउ लेख्नुको मिनिङ हो काउको अगाडिको साउन्ड प्रोड्युस हुँदै गर्दा क साउन्ड आएको छ त्यहाँ। काउ क साउन्ड क्रिएट भएको छ। क साउन्ड क्रिएट भएपछि त्यसलाई हामी अ लगाउँछौँ। क साउन्ड भनेको कन्सोनेन्ट हो। नेपाली पनि बुझ्नु क देखि ज्ञसम्म धेरैले त नेपाली बिर्सनु भयो होला हैन सबैले नेपाली सम्झेको छैन अहिले स्योर। सो अर एन लगाउने बेलामा चाहिँ ओके एक्सक्युज मी म अलिक फास्ट बोलिरहेको छु हो एक्सक्युज मी स्टुडेन्ट्स sir so someone's mic is really disturbing सर हजुर त्यो आवाज फ्रेस आइरहेको छैन हजुर त्यो साउन्ड फ्रेस आइरहेको छैन मैले भनिरहेको छु डिस्टर्बिङ आइरहेको छ कि आवाज एकदमै डिस्टर्बिङ आइरहेको उहाँको त्यो आवाज म्युट गरिदिनु विनिता कार्की एक्सक्युज मी ओके थ्याङ्क यू विनिता तपाईले क्वेसन सोध्नु भयो भने मलाई सोध्नु होला है सँगसँगै म कन्भर्सेसन गरेर पढाउन चाहन्छु एक्चुअली क्लासरुममा स्टुडेन्टको आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर पढाउन रमाइलो लाग्थ्यो यहाँ त्यो सम्भव भएन है सो तपाईहरूले मलाई सकेसम्म क्वेसनिङ गरेर पढिदिनु भयो भने आई थिङ्क इट इज बेटर फर मी एन्ड यु टु अल्सो ओके कसैलाई केही सोध्नु छ दिपा are you there so Sristi are you there yes sir yes sir so Sristi हामी टु वे कन्भर्सेसनमा पढ्न सक्छौं नि हैन yes sir के बुझ्नु भएको छ मैले भनेको अहिले ठीक है मैले भनेको के बुझ्नु भएको छ माई क्वेसन इज सिस्टी मैले भनेको तपाईले बुझ्नु भएको छ मेरो टोन बुझ्नु भएको छ बुझेको छु सर ओके कसैलाई समस्या छ भने प्लिज विदाउट एनी डिफिकल्टी प्लिज you know you can consult me right I'm always ready to answer your queries okay Alok Kushwaha हजुरलाई मेरो साउन्डले कुनै समस्या दिएको छ हैन सर ठीक है सर पढ्दै गर्दा अलि बढी डिस्कसिङ म चाहिँ खास पढाउँदै गर्दा अलि डिस्कसिङ पाराले पढाउन चाहन्छु कि सर एक्सक्युज मी सर डट 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 वन आइड मैन यसि त के लाग्छ ओके भेरी गुड क्वेसन वन आइड मैन सँग चाहिँ ओएनई वन आएको छ नि अब मैले त्यही साउन्ड पढाइरहेको छु नि अहिले याद गर्नु भएको छ तपाई माइक अन गरिराख्नु है त माइक अन गरिराख्नु तपाईसँग शेयरिङ गर्न मन लाग्यो तपाईले वन आइड भन्दै गर्दा भर्खरै मैले साउन्ड पढाइरहेको थिएँ कि साउन्डमा के भने मैले भने यदि लेटर भावेल छ नो प्रब्लम तर त्यसले साउन्ड चाहिँ कन्सोनेन्ट प्रोड्युस गरे भने साउन्ड कन्सोनेन्ट प्रोड्युस गरे भने हामी त्यहाँ अ लगाउँछौँ है यहाँ चाहिँ के गर्नु भने ओएनई वन भन्ने जहिले पनि त्यसले अ लिन्छ है यस सर हुन्छ सर वन कसरी अ भन्नु होला फेरि वन कसरी भयो तपाईहरुले वान भन्नुहुन्छ आई नो तपाईहरुले वान भन्नुहुन्छ यसको रियल प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ वन ओएनई वन हुन्छ वन भनेको त्यो ओ भनेको चाहिँ ओकिलो ओ हो कदेखि ज्ञसम्म आउने ओ हो त्यो यस सर कदेखि ज्ञमा एउटा लेटर छ ओ भन्ने एउटा अल्फाबेट छ वन हजुर ओके
हेलो कुशवाहा म्युट गर न Okay, mic off गर्नु. Okay, thank you. अरु कसै क्वेशन बिन्दा? Any questions? बिन्ता काकी तपाईसँग के क्वेशन छ? छैन बुझिरहेको छु बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा अघि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? मैले केही नि भन्न छैन सर ओके मलाई चाहिँ थोरै डाउट लागिरहेछ कि म पुरै इंग्लिशमा पढाउँ कि नेपालीमा पढाउँ भन्ने समस्या लागिरहेछ कि ए ठिकै छ सर इंग्लिश पनि बुझिरहेको छु इंग्लिशमा पढाउनु सर हजुर इंग्लिश नेपाली दुईटै छ इंग्लिश पनि नेपाली पनि ओके इंग्लिशमा पढाउनु के सर इंग्लिशमा ओके कसले गाह्रो बोल्ला हुन्छ सर बुझ्न हसमुल्लाले हो ओके थ्यांक यू नो प्रब्लम ओके ओके अघिको साउन्डको कुरा गरिरहेको थियौँ नि हामीले त्यही साउन्डलाई हेरौँ त एकचोटि अझै क्लियर भएको छैन साउन्डमा के हुन्छ भने नि ध्यान दिनु जस्तो तपाईहरुलाई यो साउन्ड कन्फ्युजिङ चाहिँ धेरै त छैन हैन साउन्ड कन्फ्युजिङ चाहिँ धेरै त हुँदैन तर केही साउन्डहरु छ जस्तै म केही वर्डहरु लिन्छु नाम लिन्छु सम्झनु है त युनिभर्सिटी भनेर आयो भने युनिभर्सिटी भन्यो भने युनिभर्सिटी चेक गर्नु युनिभर्सिटीको चाहिँ यु आएको छ अगाडि त्यो अल्फाबेट भावेल हो यु भन्ने अल्फाबेट भावेल हो तर भावेल अल्फाबेट हुँदा हुँदै पनि युनिभर्सिटीले साउन्ड चाहिँ कन्सोनेन्ट प्रोड्युस गर्छ त्यसैले त्यहाँ चाहिँ हामी के लगाउँछौं भने अ लगाउँछौं है अ युनिभर्सिटी ओके साउन्ड अ प्रोड्युस हुने हुनाले के रे साउन्ड चाहिँ कन्सोनेन्ट प्रोड्युस भएर अ युनिभर्सिटी हुन्छ यस्तै मसँग धेरै वर्डहरु छ जस्तै एउटा तपाईहरुले नसुनेको हुन सक्छ एउ भन्ने ई नोट गर्नु त एउटा वर्ड a word ew or ewe that pronounce ew okay ew that pronounce ew and there we use a okay ew actually ew does have meaning female sheep is called ew ewe because there is used you so sorry you all know e as a vowel letter E as a vowel letter, but E pronounce here, produce here, we sound, you know, sound of consonant. Okay, so there we use OU, and another word there, unit, unicorn, and then union, university, one-eyed man, 1 rupee note, then. European, you know, European, Euro, these words take article a. But sometimes there we see, you know, these consonant letters at the beginning of words, but it pronounce, you know, vowel sound like honest, 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 you know, yes, that word is consonant word, you know. But that's produce, you know, vowel sound. So there we use an honest man, right? So that is like air also, HEIR, HOUR, our, HEIR, air. These letters, they seems like, you know, and they are actually, you know, consonant letters, but they produce different sound, that is vowel, and we have to use their article and. So according to sound also we have to do like this, okay? Sound is important in article using or and. Khas gari article or and use garda mostly you have to look at sounds, okay? That is the important parts of article, sounds. So sound determine garcha. Actually while using article or and there must you have to be cautious about two things. The first thing is either the noun, given noun, because articles are used with nouns only, not with adjectives, not with other adverbs like. So generally used with nouns. So nouns, generally common nouns, okay. Sometimes we use articles in collective noun also, and
abstract noun also we use articles, but we have to make that definite without particular specifics. So we don't use articles. So article the, and there first remember the noun which is given, noun or noun phrase which is given there as a question. You must not forget to remember, forget to study first whether the noun is singular or not. If the noun is plural, don't think about using or and. When the noun is uncountable, still don't think, okay? Don't think to use any articles, any means or and. We are discussing the कुरा छाड्दियौ, द त अनकाउन्टेबल नाउनमा लाग्छ, द प्लुरल नाउनमा लाग्छ द, त्यसैले द लाई छोडौं। और and चाहिँ नाउन सिंगुलर हुनु पर्यो, नाउन सिंगुलर हुनु पर्यो, अनि नाउन काउन्टेबल हुनु पर्यो र साउन्ड क्लियर हुनु पर्यो। साउन्ड दुईटा मध्ये एउटा हुनु पर्यो। साउन्ड जुन साउन्ड हुन्छ त्यही आर्टिकल युज गर्ने। Vowels, okay? Excuse me, sir. Hello. Okay, okay. I'm listening. Hello. Yes, please. Sir, he lives in Kathmandu. What is the Okay, article? Okay, please again, question again. He lives in Kathmandu. She lives in, Kathmandu. no article, please. No article, please. Because Kathmandu is a proper noun. तपाईलाई यो अब सोधिहाल्नुभयो, यहीँनिर भनिदिइहालेँ, फेरि पछि पनि नोट गर्नु होला। एउटा मात्रै सम्झनु कि वर्ल्ड भरिका सबै सिटिजको नेम अगाडि नो आर्टिकल, ओके? वर्ल्ड भरिका जुनसुकै सिटिजको नाम लिनुस्, नो आर्टिकल। तर एउटा मात्रै सिटी छ वर्ल्डको, त्यसको अगाडि द आर्टिकल लाग्छ। सरप्राइजिङ फ्याक्ट्स। कुन सिटी हो सर? कुन सिटी हो सर? एउटा मात्रै सिटी छ संसारमा जुन सिटीको अगाडिको नाममा द लाग्छ, बट नट विथ अदर एनी सिटीज अफ द वर्ल्ड। All very nearly United States. Okay. United States. Okay, you know? I know, sir. Which city then? Which city? so answer please. Which city? You know? United States. Sorry, United States is United States. It's not a city name. It's a country, you know. My boy, it's a country. Hello. So, country को name मात्र लाग्दैन म सुनाउँछु। मैले खोजेको cities को nameहरु जस्तै काठमाडौँ, पोखरा, वीरगञ्ज, विराटनगर, धरान, इटारी, भरतपुर, you know, London, Madrid, Barcelona, you know, Washington DC, New York, Los Angeles. These are the names United States, sir. United States. Okay. मैले तपाईलाई आवाज प्रेस आइरहेछ नि सर। ए माइक अफ गर्नु न तपाईको। ओके, नाउ सुन्नुस्। तपाईले भन्नुभएको युनाइटेड स्टेट्स चाहिँ दैट इज नट अ नेम अफ सिटी, दैट्स अ नेम अफ कन्ट्री, दैट्स अ नेम अफ कन्ट्री। त्यो नेम अफ कन्ट्रीमा चाहिँ युनाइटेड स्टेट्समा द लाग्छ। मैले भन्न खोजेको सिटिजको नेमहरु हो। सिटिजको नेम भनेको जस्तै पोखरा, काठमाडौँ, भरतपुर, यु नो, बेजिङ, सांघाई, यु नो, दिल्ली, मुम्बई, लाइक दिस, न्युयोर्क, वाशिंगटन, यिनीहरु सिटिजका नेमहरु हुन्, यिनीहरु कन्ट्रीको नेमहरु होइन। सो सिटिजको नेमहरुमा चाहिँ जनरली लाग्दैन नो आर्टिकल। तपाईले अघि काठमाडौँ भनेर क्वेशन गर्नुभयो नि, सी लिभ्स इन काठमाडौँ, सो देयर इज युज नो आर्टिकल। एउटा मात्रै संसारको एउटा सिटी छ जसको नाम हो हग, HAGUE, हग, HAGUE, हग। त्यो सिटीको अगाडि चाहिँ द लाग्छ र यो सिटी छ नेदरल्यान्ड्समा। नेदरल्यान्ड्सको अगाडि अलरेडी द लाग्छ, द नेदरल्यान्ड्स। सो सरी, ओके, नेदरल्यान्ड्सको अगाडि द लाग्छ। नेदरल्यान्ड्सको एउटा सिटी छ हग भन्ने, त्यो हगमा मात्रै द लाग्छ, अरु कुनै पनि सिटीजको नेममा द लाग्दैन। थ्यांक यू। नेक्स्ट पर्सन। अब साउन्ड क्लियर, साउन्ड क्लियर। Okay, next point. So now go to number 2. One is already I said
If countable or singular noun is there, if countable or singular noun is there, there we use a or an. Look at example. A man, a horse, a unit, a book. There is given unit. Yes, unit sound को आधारमा प्रोड्युस गरिएको हो. Man पनि man के हो? कमन नाउन हो. Man चाहिँ काउन्टेबल हो. Man सिंगुलर छ र man को साउन्ड चाहिँ कन्सोनेन्ट छ, त्यसैले अ युज गरिएको. तर अंकललाई हेर्नु एकचोटी, अंकल आन्ट, अंकल लाई के गर्नु भने अंकल सिंगुलर नाउन हो, अंकल्स होइन. अनि अंकल चाहिँ काउन्टेबल हो, अंकल काउन्ट गर्न मिल्छ. सो अनि अंकल को साउन्ड चाहिँ भावेल छ, त्यसैले एन प्रयोग गरिएको हो. अंकल जस्तै आन्ट, एग, आवर, एक्सरे, एप्पल, these nouns हरुले साउन्ड चाहिँ कन्सोनेन्ट सरी भावेल प्रोड्युस गरे. आइदर दे आर सिंगुलर और काउन्टेबल. काउन्टेबल र सिंगुलर भएर पनि तिनीहरूले साउन्ड भावेल प्रोड्युस गरेको हुनाले so we have to use their article and. But man, horse, unit, book, like these examples, there they are the common nouns and they are singular, they are countable, and they have produced the sound consonant. So there we use article a. It is clear. Now go to number second I. Before uncountable nouns, when these have an adjective in front of them or phrase following them. It is clear. मैले just now के भने थाहा पाउनुस् त एकचोटि. मैले भर्खरै भनेको अनकाउन्टेबल नाउन्समा आर्टिकल लाग्दैन, के अरे आर्टिकल अर एन नलगाउनु भनिरहेको छु मैले. बिफोर अनकाउन्टेबल नाउन we don't use any articles, but if the uncountable noun is followed by, if the uncountable noun has followed, suppose if the uncountable noun has followed any adjectives or noun phrase, okay, any adjective or noun phrase पछाडिपट्टि केही थपिएर आयो भने, जस्तै तपाईलाई थाहा छँदैछ wisdom मा हामी आर्टिकल लगाउँदैनौ, इट इज अनकाउन्टेबल, राइट. तर कसैको भनेर नाउन फ्रेज थप्नु भयो भने फेरि द लाग्छ है. जस्तै द विजडम अफ लर्ड बुद्ध. whose wisdom भन्दा द विजडम अफ लर्ड बुद्ध, द नलेज अफ बिल क्लिन्टन, द नलेज अफ केपी ओली, द नलेज अफ केपी ओली. Knowledge is uncountable noun, but he has a few knowledge. He has a few knowledge. A few आएपछि that is adjective. Okay, a few knowledge भन्न पाइन्छ. A few चाहिँ जनरली पोजिटिभ हुन्छ भने few नेगेटिभ हुन्छ है. few मात्रै भयो भने नेगेटिभ सेन्स लगाउनु. So here is a sadness that won't go away. A sadness यसलाई नाउन फ्रेजले फलो गरेको छ, द्याटले जोडिएर फलो गरेको छ. So a good knowledge of friends, a good knowledge, यसरी हेर्नु. Okay, now number 3, there is to mean any or every or when it depends on class. सबै कहिलेकाहीँ any सबै जोसुकै होस् अथवा every सबैलाई जनाउँछ भने त्यति बेला हामी or and युज गर्छौँ. जस्तै a lion is a dangerous animal. All the line, it means all the lines, every lines. त्यो लाइन मात्रै डेन्जर छैन, सबै लाइन डेन्जर छ. त्यति बेला सबै रेसलाई जनायो भने, त्यसले पुरैलाई जनायो भने चाहिँ हामी त्यति बेला के लगाउँछौँ? अ लगाउँछौँ. A lion is a dangerous animal. A lion is a dangerous animal. अनि अर्को a dog is an obedient animal. So a dog means all the dogs are known as, all the dog, every dog. So a crow is a bird, every crow, only not single crow is a bird, all the crows are bird. So a mother loves her children. Look at this example. A mother loves her children. It means every mother loves her children. A mother. A cow gives milk. A cow gives milk. That means all the cows. That means every cows. A hen lays eggs. All the hens. This is. Okay. So these are the things to be known. Okay. So wait, please. Wait, please.
Okay, students. So तपाईसँग के क्वेरीजहरु छ? Ajay, Munna, Himamsu, Srishti. So please, if you have any queries. Ananda, Alina, Sri, Kritika, Vivek. So if you have any queries, please. सर डिग्री को अगाडि के लाग्छ सर? हजुर, डिग्री को अगाडि के लाग्छ? sorry, कुनै I पर्सन फेरि भन्नु त? कुनै पर्सन को डिग्री को अगाडि के लाग्छ? पर्सेन्टको डिग्रीको अगाडि भन्नु भएको? राधा इज डट एमए. ओहो, ओके. थ्याङ्क यू, गुड क्वेसन्स. ल यस्तो गरौँ न, रमेश सर सुनिरहनु भएको छ? हजुर सर, हजुर सुनिरहेछु। मैले आज क्लास चाहिँ एन्ड गरेँ है सर. मैले आलोक कुशवाको क्वेसनमा चाहिँ एकदमै रमाइलो मानेर सुनिरहेको छु. आलोक, तपाईँको क्वेसन एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ. त्यसको लागि एब्रिभिएसन स्टडी गर्ने. ओके, त्यसको लागि चाहिँ एब्रिभिएसन स्टडी गर्ने. एब्रिभिएसन भनेको सर्ट फर्म्स हो. सर्ट फर्म्स भोलिको क्लासको फर्स्ट पार्ट हुनेछ मेरो. थ्याङ्क यू. अब आफै खोज्नुहोस्. बाँकी भोलिको मेरो फर्स्ट क्लासमै तपाईँ एब्रिभिएसन सिकेपछि तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ. मैले आन्सर भन्नुभन्दा मैले तपाईँलाई पानी खुवाउनु भन्दा नि तपाईँलाई मैले मूल देखाइदिएँ भने बेटर लाग्छ है. ओके, हुन्छ सर, तपाईँ अब कतै जानु पर्यो लिभ गर्न सक्नुहुन्छ. ओके रमेश सर, थ्याङ्क यू एन्ड थ्याङ्क यू एभ्रीवन फर योर पार्टिसिपेसन्स. मलाई फुर्सद भएपछि कल गर्नु है सर. हस् सर, हस्. अलिकति टाइम तपाईँले एक्स्ट्रा पनि दिनुपर्ने हुन्छ क्वेसनहरू बनाउनलाई. ओके सर, ओके, आई एम रेडी सर. त्यसको टाइममा मलाई थोरै हेल्प गर्नुपर्छ हजुरले. इट्स ओके सर, आई एम अलवेज रेडी. छन् क्वेसनमा अब एन्सर पनि राख्ने सिस्टम बनाएको छु कि मैले. एन्सर मात्रै होइन कि त्यसको किन भन्ने जुन हुन्छ नि डिस्क्रिप्सन, त्यो राख्ने सिस्टम बनाएको छु. त्यसमा हजुरले हेल्प गर्नुपर्छ. हस्. तपाईँलाई त्यसको लागि छुट्टै आइडी पासवर्ड दिन्छु म. लगइन गरेर एडिट गरिदिनुपर्छ. ओके सर, ओके. ओके, थ्याङ्क यू सर. Okay, thank you students. Have a great day. Enjoy your day. Thank you. Bye. Bye, sir. सर